میں نے ہمارے سوشل ویلفیئر کے منسٹر میر طارق تالپور صاحب نے اور ہمارے ساتھ دیگر معززین میں سیکرٹری سوشل ویلفیئر بھی ساتھ ہیں اور سارے بچے اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز جنہوں نے اس واک میں شرکت کی ہے ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ورلڈ چلڈرنس ڈے جو 20 نومبر کو ہوتا ہے، لیکن کیونکہ 20 نومبر ایک ورکنگ ڈے تھا تو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے آج سیٹرڈے کے دن 22 نومبر کو اس کو سیلیبریٹ کیا اور یہ ایک سمبولک واک کی ہے سی ویو پہ میکڈونلڈ سے لے کے نشان پاکستان تک، جس میں نے کہا کہ سب معززین اور بچے ہمارے ساتھ شامل تھے۔ بچے ہمارا مستقبل ہے، حکومت کی یہ ذمہ داری ہے، بلکہ آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو، آل اسکول گوئنگ چلڈرن کو اسکول ایجوکیشن دے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کے خلاف مظالم ہوتے ہیں جس میں چائلڈ لیبر شامل ہے، جس کے اندر بچوں کو ڈفرینٹ انڈسٹریز میں انڈر ایج کام کرایا جاتا ہے، ان سب کے خلاف بھی حکومت سندھ قوانین بھی پاس کر چکی ہے اور اس پہ سختی سے عمل بھی کرتی ہے۔ میں نے کل ہی ایک میٹنگ کی تھی جس میں ہمارے جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں، جن کی تعداد پورے پاکستان میں 2.5 کروڑ سے اوپر بتائی جاتی ہے، بلکہ 2 کروڑ 60 لاکھ سے بھی اوپر بتائی جاتی ہے، اور اس میں انفارچونیٹلی سوائے سندھ میں بھی 70 لاکھ بچے اسکول گوئنگ آؤٹ آف اسکول ہیں۔ ان کے لیے ایک پروگرام شروع کیا ہے کہ ہم اس ٹینیور میں اگلے 3-3.5 سال میں ان کی تعداد جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کو کم از کم آدھی کر دیں، اس لیے کہ اگر ہم نے پراپر سٹیپس نہیں لیے تو اگلے 10 سال میں یہ بڑھ کے 5 کروڑ تک پورے پاکستان میں ہو سکتی ہے۔ اور اس سلسلے میں نے کل دعوت دی تھی مخیر حضرات کو، انڈسٹری سے لوگ تھے، اکیڈیمیا سے لوگ تھے، جن سے کہا ہے کہ ہمارا ایک ڈیجیٹل لرننگ کا پروگرام ہے ٹیچ دی ورلڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ، اس میں وہ ہمارا ساتھ دیں تاکہ حکومت اپنے اس ٹارگٹ کو پورا کر سکے، اور انشاءاللہ تعالی حکومت سندھ اپنی پوری کوشش کرے گی کہ ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا نمبر جو ہے وہ 0 تک لے آئیں۔ جیسے میں نے کہا، ہماری پہلی گورنمنٹ ہے جس نے چائلڈ لیبر کے حوالے سے، انڈر ایج میرجز کے حوالے سے، مائنرز کی جو ہوتی ہیں قوانین پاس کیے ہیں، اور ان کو ہم سختی سے ان پہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ جہاں بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اس پہ سخت اقدام لیے جاتے ہیں۔ میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس دن کے حوالے سے یہ تقریب منعقد کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی حکومت سندھ اپنے مستقبل کا، یعنی ہمارے بچوں کا، ان کے رائٹس کا، ان کی ایجوکیشن کا، ان کی ویل بینگ کا ہمیشہ خیال رکھے گی۔ آپ کا شکریہ جی۔ شاہ صاحب یہ بتائے گا کہ آج پاکستان میں ہم بات کرتے ہیں تو کم عمر بچوں کی جو شادی کی شکایت ہے، سندھ میں ایک الگ قانون ضرور بنا ہوا ہے اس کے لیے، لیکن پنجاب میں دیگر صوبوں میں وہ قانون نہیں ہے۔ آپ وفاق سے اس سلسلے میں بھی بات چیت کریں گے کہ پورے ملک میں کم عمر بچوں کی ہم نے وفاق میں بھی، میرے خیال ہے قومی اسمبلی میں بھی یہ قانون اب پاس ہوا ہے کم عمر بچوں کی شادی کا، خاص طور پہ ہماری بچیوں کی، اور یہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہمیں کئی بار ایسے ایشوز سے سامنا کرنا پڑا ہے کہ صوبہ سندھ کی کوئی کم عمر بچہ یا بچی وہ پنجاب میں جا کے شادی کر لیتے اور وہاں پہ وہ ایج جو ہے وہ پراپرلی مقرر نہیں ہے۔ تو میں یہی ہوگی کہ باقی صوبے بھی اس کو اڈاپٹ کریں، اور صوبہ سندھ کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا قانون ہے لیکن اس قانون کو توڑتے ہیں، لیکن جب بھی حکومت کو اس کا پتہ چلتا ہے
उस पर सख्त इकदाम लेती है। शाह साहब ये बताएगा कि महकमा सोशल वेलफेयर साल में एक वॉक करके वो अपनी जागरूकता जाहिर करता है। कुरंगी में एक शेल्टर होम है जो पिछले 15 साल से बन रहा है, वो 10 करोड़ से मरतबा शुरू हुआ और 30 करोड़ पर पहुंच गया। वो स्ट्रक्चर अब गिरने वाला है, तो सर वो कब तक बनेगा? मैं इसमें बताऊं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ये सोशल जो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसको भी चला रही है। उसके साथ साथ अभी मुझे मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वो सीनियर सिटीजन्स कार्ड जो है वो भी तैयार है, और हम कोशिश करेंगे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से उसके इजरा का की इफ्तिताह कराएं। उसकी जो सारे होंगे उसके बेनिफिट्स उनके साथ आपने जो कुरंगी में पॉइंट आउट किया, ज़रा मिनिस्टर साहब उसको देख लेंगे कि क्या है, और उस पर इंशाल्लाह जल्द। साहब ये बता दें कि आप जैसे बता रहे हैं सिंध में 70 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे, क्या सिंध हुकूमत ने इस पे स्टडी की है? उसकी वजूहात क्या है? गुर्बत है या कोई और चीज़ है? क्या बहुत देखिए, बहुत लंबा जवाब इसका बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें का गुर्बत भी है, उसके अलावा लैक ऑफ फैसिलिटीज़ मैं मानूंगा वो भी है। हमारे पास स्कूल्स उस तादाद में मौजूद नहीं हैं जितने होने चाहिए। इसी वजह से हम थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जो हैं सोल्यूशंस उनकी तरफ जा रहे हैं। और जो मैंने वो आपको टीच द वर्ल्ड के साथ हमारा डिजिटल लर्निंग का प्रोग्राम है, वो इसीलिए कि अगर कोई बच्चा नॉर्मली 5 साल की उम्र में उसे स्कूल जाना चाहिए, वो 7 या 8 साल का हो जाता है, और फिर उसको अगर आप डालते हैं 5 साल के बच्चों के साथ, तो वो थोड़ा सा जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके लिए और वो बच्चा जो जाता है उनके लिए भी एक मिसफिट टाइप की चीज़ हो जाती है। तो उनको पढ़ाने के लिए हमने वो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, ताकि वो 8 साल के बच्चे को हम मिनिमम ट्रेनिंग दे सके। इसलिए कि जब मैं कहता हूँ 70 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, वो सारे 5 साल की नहीं, वो 5 साल से बड़ी उम्र के हैं जो बच्चे, तो उनके लिए ये और जैसे मैंने कहा वजूहात काफ़ी हैं। गुर्बत है काफ़ी जो कि कानून के ख़िलाफ़ है, लेकिन वालिदैन अपने बच्चों को कामकाज में भी लगा देते हैं, स्कूल गोइंग बच्चों को, वो भी एक कानून की खिलाफ वर्जी है। कल तो मैं जब था तो लोगों ने काफ़ी सख्त किस्म के कवानीन और इक़दामात की बात की थी कि मैंडेटरी रखें कि अगर बच्चे को माँ बाप वालिदैन स्कूल में ना भेजें तो उनको सज़ा हो अगर वो, लेकिन काफ़ी सोशल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये आते हैं। गुर्बत एक वजह और फैसिलिटीज़ दोनों चीज़ें। अच्छा शाह साहब, बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में हर शहर में देखा जाता है कि हर चौराहे पे छोटे बच्चों से भीख मंगवाई जा रही है, तो हुकूमत इस तरफ जो है कोई कार्रवाइयाँ करते हुए नज़र नहीं आती। नहीं जी, बिल्कुल इस पर कार्रवाई होती है। जैसे मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी माफियाज जो हैं ये काम कर रही होती हैं, लेकिन इस पर सख्त हिदायत हैं और इस पर जहाँ पे होता है, फिर जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सोशल इश्यूज़ आ जाते हैं हमारे पास गुर्बत की वजह से, लेकिन ये अगेन ये इलीगल है छोटे बच्चों से काम कराना। और कोई सवाल नहीं तो थैंक यू सर। मैं जवाब दे देता हूँ। मैं बताता हूँ। देखिए, इसी वजह से हुकूमत सिंध ने और अभी रिसेंटली आई थिंक 95,000 टीचर्स रिक्रूट किए एक वक्त में, और ये सारे के सारे हमने कंपेटिटिव IBA की टेस्टिंग सर्विसेज के बाद एम्प्लॉय किए हैं। यस, ये इशू है, और आप देखते हैं आए दिन टीचर्स सड़कों पे निकले होते हैं, कोई ना कोई धरना दिए हुए होते हैं, और मैं उनसे यही कहूँगा कि उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को पढ़ाना है, और हुकूमत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनके लिए फैसिलिटीज़ पैदा कर सारी मुहैया करें। तो आपका ये सवाल बिल्कुल इस हिसाब से दुरुस्त है कि हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ना चाहिए। साबितशुदा केसेस होते हैं उनकी भी कन्विक्शन नहीं होती, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसके ऊपर कोई? मैंने कहा ना कि बड़ा हम इसको बड़ा सीरियस लेते हैं, और उसमें सख्त हिदायत भी हैं चाइल्ड अब्यूज़ केसेस पे ख़ास तौर पे, और कई बार मैंने पता है कि जब पता चलता है तो सख्त एक्शन लिया है, उसकी प्रोसिक्यूशन की है। हमारा अनफॉर्चुनेटली मैं इसको मानूंगा प्रोसिक्यूशन भी वीक है, और उसके साथ साथ हमारा जुडिशल सिस्टम भी ऐसा है कि वो आपने देखा है अभी रिसेंटली, फिर मैं किसी और डायरेक्शन में चला जाऊंगा, लेकिन
ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ یہ جو سوشل ایشوز کے کیسز ہیں ان کو جوڈیشری وہ امپورٹنس نہیں دے رہی تھی، اس وجہ سے پھر ان کو، اور 50,000 کیسز جو پینڈنگ ہو گئے تھے، یہی وہی وجہ ہے. تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا سوشل فیبرک خراب کرتی ہوں، اور کوئی بھی ایسا ملزم ہو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے سخت سزا ملے گی، اور جب تک وہ سزا سے نہیں ڈرے گا وہ آگے اس ٹائپ کے کام نہیں وہ باز نہیں آئے گا کرنے سے. تو ہم نے بالکل ایگزامپل بنانا ہے. بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. وہ ہم سیلف ڈیفینس کے علاوہ ہم اگین ہمارا پہلا صوبہ ہے جو کہ بچوں کو لائف سکلز کی ٹریننگ دیتا ہے، گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ، اور اس طریقے سے تاکہ بچوں کو خود ہو. یہ اگین صوبہ سندھ جس پہ کافی کچھ لوگ نکتہ چینی بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہم آلریڈی ہم اس پہ کام کیا ہوا کر رہے ہیں. تھینک یو. سر ادھر لیفٹ سائڈ سر.